ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ, ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ, ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ, ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವ, ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತ. యేసయ్య యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్ಯ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿದರು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾರ್ಪಡದು. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಳಿದೋದರು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಳಿಯಲಾರದು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿದರು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾರ್ಪಡದು. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಳಿದೋದರು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಳಿಯಲಾರದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ. 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 యేసయ్య యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య,
ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಪರಲೋಕವ ನೀ ಪಡೆದು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಜೀವವಾದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀ ಬರೆದಿರುವೆ. ಪರಲೋಕವ ನೀ ಪಡೆದು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಜೀವವಾದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವೆ. ನೀ ಇರುವಾತನು, ನೀ ಬರುವಾತನು, ನೀ ಇರುವಾತನು, ನೀ ಬರುವಾತನು, ನೀ ಇರುವಾತನು, ನೀ ಬರುವಾತನು. యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య, యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಅವಳನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಅವಳನೇ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಒಂದು ತೆಲುಗು ಗೀತೆ. ನೀವುಂಟೆ ನಾಕು ಚಾಲು యేసయ్య, ನೀವೆಂಟೆ ನೀನು ఉంటాను యేసయ్య. ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಹಾಡು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ನೀವುಂಟೆ ನಾಕು ಚಾಲು యేసయ్య, ನೀವೆಂಟೆ ನೀನು ఉంటాను యేసయ్య. ನೀವುಂಟೆ ನಾಕು ಚಾಲು యేసయ్య, ನೀವೆಂಟೆ ನೀನು ఉంటాను యేసయ్య. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య, నీవెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్య. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య, నీవెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్య.
నిష్ఠూరమైనను. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ వెంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. పలుకునామ పగిలినా, కడలి పాలైనను, అలలు ముంచివేసినా, అశ్రులు పరిగారినా. పలుకునామ పగిలినా, కడలి పాలైనను, అగలు ముంచివేసినా, అశ్రులు పరిగారినా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. ఆస్తులన్నీ పోయినా, అనగదాగినా, ఆస్తులే విడనాడినా, ఆరోగ్యం పీడించినా, ఆస్తులన్నీ పోయినా, అనగగా మిగిలినా, ఆస్తులే విడనాడినా, ఆరోగ్యం పీడించినా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీకు ఇలాలో ఏదియు లేదు అసాధ్యము, నీదు కృపతో నాకేడియు అది సమానము. నీకు ఇలాలో ఏదియు లేదు అసాధ్యము, నీదు కృపతో నాకేడియు అది సమానము. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా,
చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనుంటాను యేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేనుంటాను యేసయ్యా. పలుకునా వత్తగేలినా కడలి పాలయ్యను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు పరిగారినా, పలుకునా వత్తగేలినా కడలి పాలయ్యను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు పరిగారినా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಲೇಸಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ರಾಜ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ನೋಟ ಸಾಕು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಯೇಸಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿ ದೇವನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా,
తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే ఉంటాను యేసయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే ఉంటాను యేసయ్యా, నీ వెంటే ఉంటాను యేసయ్యా, నీ వెంటే ఉంటాను యేసయ్యా. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು. ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ದೇವರು, ಅತಿಶಯವಾದ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ನಡೆಸುವ ದೇವರು. ಆತ ನಂಬಿರುವ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಹೃದಯದಾಳದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಪ್ಪ, ಹೃದಯದಾಳದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಗಳು, ನಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಗಳು ಅವು ನೆನೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ, ಓ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಓ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅನೇಕ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಧೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾದು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುತ್ತದ? ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು, ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಎದ್ದೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುವ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಯೇಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾ ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ, ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು.
ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹೌದು ಯೇಸಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆ ನೀನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಾಳದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವೇ ನಮಗೆ ಕಾವಲು, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸಪ್ಪ. ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು ರಾಜ, ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೂ ಸಮಯ ಆತನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡು. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡು. ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೈವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡು. ಹೌದು, ಇದು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿಯಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತುಂಬಬೇಕು ರಾಜ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡು ರಾಜ್ಯ. ಓ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಬೇಕು. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವೇ ನಡಿಬೇಕು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಸ್ ಲಾರ್ಡ್,
ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಯ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾರ್ಗೀಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಈಗಲೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಈಗಲೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ತೀರೋಗುವಂತ. ಯಸ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಶ್ರಯವೇ ಅತಿಶಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ಅತಿಶಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಯಪ್ಪ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಸೈತಾನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಲೋಕ ನಾವು ಮಾತನಾಡಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಯಿನ ತೆರೆದು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಟೆಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗಿರಿ. ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ತೆಗಿರಿ. ಓ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8 ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಿತ್ತು ಕೆಡವಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ದಂಡನೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಆ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನ್ನು ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದಿರುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬದಲಾಗದವನು.
ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇನ್ ಅಂತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದವನು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆತನು ಇರುವ ಹಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರುವುದು, ಅವರು ಇರುವ ಕಾಲ ತನಕ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವ ಸಮಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಪ್ಪ ನೀನು 3 ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ 3 ಸಾರಿ ಈ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 3.5 ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಈ ಪೇತ್ರನು 3 ಸಾರಿ ಆತನೇನು ಮಾಡಿದನಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನು ಹೇಳಿದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹೀಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವವನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸರಿ, ಬದಲಾಗದವನು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಬದಲಾಗುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಪ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಿತ್ತು ಕೆಡವಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಆ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನ್ನು ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದಿರುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಇಷ್ಟು ಕಾಲಗಳು ನಾವು ಬದಲಾಗದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೆಡವಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಏನಂತ? ಕಿತ್ತು ಕೆಡವಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಒಂದು ಶಾಪ, ಒಂದು ದಂಡನೆ, ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಓದಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಆ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಅನ್ಯಾಯದ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಆತನು ಪಾಪವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಪಾಪವನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಜನರು ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಬಯಸುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಕ್ರಮರಾಗಿ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಂಡನೆಯನ್ನ ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾಶ ಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಡಿತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜನರು, ಆ ಶಾಪವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜನರು, ಆ ಶಾಪವನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋನ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಯೋನ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಯೋನನು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಯೋನನು ನೋಡಿ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ಕಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗೆದ್ರಾ? ಯೋನ ತೆಗೆದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ಯೋನನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಿಪ್ಪ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು 40 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನೆವೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಸಾರತೊಡಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನೆವೆಯವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಾರಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೋನನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 1 ದಿನದಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 40 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಿವೆಯು ಕೆಡಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ಸಾರತೊಡಗಿದನು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೋನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿನಿವೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಈತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಈತನು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಅವನ್ನ ಒಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿನಿವೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ 2ನೇ ಸಾರಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ 2ನೇ ಸಾರಿಯಾಗಿ ಯೋನನು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು 40 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ? ಬರೀಪ 40 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಿವೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವು 3 ದಿವಸ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಇನ್ನು 40 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಕೆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಯೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣದವರ ಅಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಪಾಪವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಿ ಕಾಣಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಯೋನನನ್ನ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯೋನನನ್ನೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು, ಇನ್ನು 40 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಯೋನನು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓದಿಪ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿ? ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ? ನಿನಿವೆ ಕೆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನಿವೆಯ ಜನರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರು ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು 2 ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಏನಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾಶಕರವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ನಿನಿವೆ ಜನರು ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟು ಕಾಲಗಳು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಈ ನಿನಿವೆ ಜನರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡೋಣ, ಯಾರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಕದಿಯೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿನೇ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಜನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿತಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಕಪ್, ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಏನೇನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ಅಲಂಕಾರ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ? ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಂಗಿದ್ದಂತ ಈ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ವಸ್ತ್ರ, ಹಳೇ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಳಗೆ ಓದಿಪ. ಯೋನನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನಿನಿವೆಯ ಅರಸನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಅರಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಅರಸನು ಕೂಡ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಸ್ತೋತ್ರ ಇಳಿದು ಬಂದವನಾಗಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಎದ್ದು ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು, ಆ ಅರಸನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಗೋಣಿಯ ತಟ್ಟವನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡುವ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣವು ಇನ್ನು 40 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಜನರು, ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ, ಅರಸನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೊಂದು ಪಾಪಿಯು, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಳಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೀವಿ, ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಡವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನ ತಿರುಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮನ ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಸ್ತೋತ್ರ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇವರು ನಿನೆವೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನೆವೆಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನೆವೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮನ ಮರುಗಿ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ದೇವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ದೇವರು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಬದಲಾಗುವ ದೇವರು. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ? ಆತನು ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನ ತಿರುಗುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಮನ ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೆಡಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವರು. ಕೆಳಗೆ ಓದಿಪ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿ ಓದಿಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ, ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪ ನೀಡಿದನ್ನ ಹಾಗೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬದಲಾಗುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು, ಒಬ್ಬ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಪವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರುವ ಶಾಪಗಳು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಆ ಶಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಆ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಶಾಪಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಶಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣப்படுವುದಾದರೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನ ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೇ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೇ, ಯಶರಾಯ್ ಯಶರಾಯ್ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೇ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕೆಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಕೊಳ್ಳುವೆ, ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಕೊಳ್ಳುವೆ, ಯಶರಾಯ್ ಯಶರಾಯ್ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ, ಯಶರಾಯ್ ಯಶರಾಯ್ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನೇ, ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಪಾಪಗಳು ನೋಡಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅವು ತಡೆಯಾಗಿವೆ. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದಾಕಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಬಯಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳೇ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳೇ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಾಪಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಇವತ್ತು ದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಪಗಳು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಪಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನ ಬರೆಸುವ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತನಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ ಎಂದರೆ, ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, ದೇವರು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆತನು ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋಣ. ಆ ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣದವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಯಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಬೇಕುಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ರಾಜ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೋಗಲಾಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನೀನು ತುಂಬಿಸು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ನೀಡು, ಕಾವಲನ್ನು ನೀಡು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸು, ಬರದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಯಪ್ಪ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉನ್ನತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೇರಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನವೇ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಆತನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Praise the Lord. God bless you.